مینٹور وہ ہوتا ہے جو ریگارڈلیس آف دا سبجیکٹ، یعنی اگر آپ نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا کہ مجھے میرے بچے کی تربیت چاہیے، یعنی تعلیم کا ایسپیکٹ سائڈ پہ ہو گیا، تربیت کا ایسپیکٹ آ گیا، کیونکہ تعلیم میں آپ نے اسپیشلائز کیٹیگریز کر دی کہ فلاں سبجیکٹ فلاں کا، فلاں سبجیکٹ فلاں کا. اب تربیت کون کرے گا؟ تربیت وہ شخص کرے گا جو اس کی مینٹرنگ کر رہا ہے، جو اس کو مینٹور کر رہا ہے کہ بیٹے صبح اٹھتے ہو تو تم نے زندگی شروع کیسے کریں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہو تو معاملات زندگی کیا ہے، ادب کے پیرائے کیا ہے، پہننا کیسے ہے، بیٹھنا ٹیبل پہ کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ کرنا ہے، پانی کتنی دفعہ پینا ہے، کب کب پینا ہے کھانے کے دوران. وہ جو حکمت اور اصول و ضوابط جو سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، کلچر وائز الگ سے، سوسائٹی وائز الگ سے، ریلیجن وائز الگ سے، اور بیسک ایتھکس جو ان سب کو سب سے اوپر آتے ہیں وہ الگ سے. تو مینٹور آئی تھنک اس شخص کا نام ہے جس کو ہم اردو میں مرشد کہتے ہیں، جس نے آپ کو ہر چیز کا وائز آنسر دینا ہے، وزڈم کی، جس نے وزڈم کی گروتھ کا ذمہ اپنے سر پہ. لیکن ٹیکنیکلی مرشد اور مینٹور جو ہے وہ سب سے اوپر لے آئے. اب مرشد اور مینٹور میں فرق کہاں آتا ہے کہ مرشد ٹرم جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے اسپرچل سائڈ پہ، مطلب کہ آپ کی انر کلینسنگ کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آؤٹر کلینسنگ کے اوپر فوکس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کپڑے آپ کے گندے بھی ہیں یا آپ غریب بھی ہیں، آپ کے پاس کپڑے پہننے کو بھی کم ہے، آپ کے پاس اوڑھنا بچھوڑنا ویک بھی ہے کمپیئر ٹو the rest of the society, so it does not matter as long as your inner is pure, then you are far better than those who are dressed better than you. یعنی وہ آپ کے انر کو کلینس کرنے کی بات کرتے ہیں. پھر ایک ہمارا طبقہ اور آ جاتا ہے جس کو ہم مدرسوں میں، جو ہمارے دینی درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو قرآن پاک کی اور قرات کی اور نماز کی اور ادر بیسک قوانین کی پابندی سکھا رہے ہیں. اب وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آؤٹر سیلف، یعنی وہ آپ کی فزیکل تقاضوں کو بتا رہے ہوتے کہ آپ نے جھک کے کہاں سلام کرنا ہے، تو آپ نے سینہ کہاں تان کے تلوار نکالنی ہے، تو آپ نے حق بات پہ کیا کرنا ہے، تو آپ نے کیا. اب یہ ساری کی ساری جو تربیت ہے، اس کی ڈفرینسیشن آپ کو نمایاں ہوتی جائے گی جب آپ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے، میرے مرشد کی کیا لمیٹیشن ہے، میرے مینٹور کی کیا لمیٹیشن ہے، میرے ٹیچر کی کیا اسپیشلائزڈ ٹیچر کی کیا ہے. جیسے آپ کو لمیٹیشن پتہ چل جائیں گی تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے اندازے میں اور آپ کے اندازے میں ماں باپ شاید ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائنل وہ سورس بن جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو، جن کی کوئی لمیٹیشن نہیں. اگر ان کے پاس لمیٹیشن ہے تو نالج کی ضرور ہو سکتی ہے، تو شاید آپ کو فزکس کے تھیورم نہ سالو کر کے دے سکتے ہو یا کیمسٹری کی ایکویشنز نہ بیلنس کر کے دے سکتے ہو، کیونکہ ان کی ایجوکیشن ڈفرینٹ رہی. لیکن اگر ان کو آتی ہے تو وہ کیمسٹری بھی سکھائیں گے، میتھ بھی سکھائیں گے، وہ تعلیم بھی سکھائیں گے، تربیت بھی سکھائیں گے، وہ آپ کی اسپرچل کلینزنگ بھی کریں گے، اور وہ آپ کی شرعی تقاضوں کو بھی پورے کریں گے. اور فقہ کی ترتیب بھی گھر میں وہی دیں گے کہ ہم کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے وہ اسی کی پرورش کرنی ہے. آپ کو ہم کچھ اور مختلف پرورش نہیں دیں گے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کے خود مطالعہ کر کے خود، ہاں رجحان کہیں اور اس کا ہوتا ہے، اس پہ بھی وہ بحث کرے گا ماں باپ سے، اور بحث میں اگر وہ ثابت کرے گا تو عزت احترام سے دوسرے مسلک میں جائے گا، نہیں تو یا بغاوت سے جائے گا یا سرنڈر کر دے گا. اب وہ یہ ساری ڈیفینیشنز بڑی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں جب آپ ان ڈیفینیشنز کو فرام میکرو لیول اینڈ این ایبسٹریکٹ لیول باہر سے اور اوپر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا میں اپنے مرشد سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا جو میں اپنے کیمسٹری کے ٹیچر سے کر سکتا ہوں، میں اپنے کیمسٹری کے ٹیچر سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا جو اپنے قرآن پاک کے ٹیچر سے کر سکتا ہوں. جو میں اب ناؤ وی ہیو ٹو ود ان آور سیلفز کلاسیفائی کہ میرا پی ٹی کا جو کوچ ہے یا میری جو بالنگ یا بیٹنگ کا کوچ ہے، یا اگر میں کسی بھی اسپورٹس کے کوچ یا فزیکل فٹنس کا کوچ میرا جو ہے وہ میرا مرشد والی باتیں نہیں کرے گا مجھ سے. اینڈ وائس ورسا مرشد جو ہے وہ بائسیپس اور سٹ اپس اینڈ چن اپس کی باتیں نہیں کرے گا. تو دس از ویئر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ نو میٹر ہاؤ fully equipped a person may seem to appear, that person cannot claim specialization of every field of knowledge, and he might have information about many things but he might not be fully specialized to teach you everything. تو تب ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنی سینٹی میں رہتے ہوئے اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس شخص سے میں نے کیا چیز نہیں ایکسپیکٹ کی. میں نے 1 ہارس پاور کے انجن سے 3 ہارس پاور انرجی نہیں نکالنی، یہ عقل کا تقاضا ہی نہیں، ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں ہے.
ये क्योंकि टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है वो इंजन की, वो इतनी हॉर्स पावर के। नाउ हम करते फिर क्या है कि हम एक ही उस्तानी आती है और वो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, तो वो आगे से कहती है आपका बच्चा जो है मैथ में वीक है। क्यों? क्योंकि उस्तानी का मैथ्स वीक था, उसको उसका फिजिक्स स्ट्रांग था, उसका शायद उर्दू स्ट्रांग थी, इस्लामियात स्ट्रांग थी, तो आगे चल के बच्चे की भी कोई चीज स्ट्रांग हो गई और वीक हो गई। एग्जैक्टली। अब प्रोफेशनल लाइफ में भी यही कुछ होता है। प्रोफेशनल लाइफ में हम मेंटर ढूंढ रहे होते हैं, हम कोच ढूंढ रहे होते हैं, काउंसलर ढूंढ रहे होते हैं, जैसे बताएं। अनफॉर्चुनेटली अब मैं अगर एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, मेरा प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है कि मैंने कोई कोर्स है जो सिखाना भी है, उसका कंटेंट मैं डिजाइन करता हूँ या एक्वायर करता हूँ, और मैंने वो उनको कंटेंट भी देना है और उसके कोई डिसेंट से चार्जेस भी लेने हैं जो रीजनेबल हो और मेरा भी गुजारा चले और उनके ऊपर भी बोझ ना हो। तो उस वक्त होता क्या है कि अगर तो मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर तो मैं हक बात करते हुए भी गुरेज नहीं करूंगा, भाई ये चीज मुझे नहीं आती, इसके लिए मैं किसी को रेकमेंड कर देता हूँ या मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा या आप भी रिसर्च कर। जैसे मेरा बिजनेस डाउन हो रहा होता है तो मैं कहता हूँ यार ये मेरे हाथ से बिजनेस नहीं जाना चाहिए, तो मुझे जो चीज नहीं भी आती उसको मैं तैयार करना शुरू कर देता हूँ, कच्ची पक्की तैयारी में उनको कन्विंस करता हूँ कि मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। और होता क्या है कि फिर वही उसी उस्तानी वाली बात होती है कि आपका एक बच्चा जो है किसी एक सब्जेक्ट में ठीक है, वाह अच्छी बात है। अब हमने क्या देखा है एज अ स्टूडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे पर करम नवाजी की कि मैं 7 साल मैंने पढ़ाया भी है और ग्रेजुएट्स को पढ़ाया और कंप्यूटर साइंसेज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ाई और साथ इंग्लिश एज एन ऑप्शनल, सॉरी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट था उनका, तो वो इंग्लिश भी पढ़ाई। अब उसका फायदा मुझे ये हुआ कि लिंग्विस्टिक्स के ऊपर एक मुझे शौक भी था और मेरे घर से लिंग्विस्टिक्स के ऊपर मुझे वालिद साहब की तरबियत थी कि लिंग्विस्टिक्स की क्या पढ़ाई होती, और आईटी का मुझे क्योंकि मैं पढ़ता रहा, वो दौर शिफ्ट ऐसा आया था 90s का कि आईटी की तरफ जाना एक वाजिब समझा जाता था कि एवरीथिंग इज नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड यू हैव टू रिवर्ट इनटू द मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। फिर मैंने पहले डीसीएस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, फिर जावा सर्टिफिकेशन की, ये करो वो करो कर कर करके उसके बाद मैंने, मुझे इतना पसंद आया डिजाइनिंग डेवलपिंग कि मैंने फिर वो पढ़ाना शुरू। अब वो पढ़ाने का मुझे फायदा क्या होता था कि वो मैं भी ग्रेजुएट था और बच्चे भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो एज डिफरेंस कम था, तो मैं उनके साथ रिलेट कर सकता था, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज। और मैं उन्हें कहता था यार आप लोग 50 स्टूडेंट्स हैं, आपका एक टीचर है, कितने अनफॉर्चुनेट हैं आप, क्योंकि मैं कमरे में आता हूँ तो मुझे 50 टीचर्स मिलते हैं। आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम यू, सो डू नॉट थिंक ओनली वन टीचर इन द रूम, लेट्स ऑल यूनाइट इन अ वे कि आपको भी 50 टीचर नजर आए, मुझे भी 50 टीचर नजर आए, तो हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, एक दूसरे को कुछ सिखाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं इसी बात पर, मैं जो हमें देख रहे होंगे रिकॉर्डेड सेशन को बाद में, मैं इस खूबसूरत बात को यहाँ पर नोट करवाना चाहूंगा कि ये ही उस्ताद का एक बड़ा ज़र्फ होता है कि अगर उसको नहीं आता तो वो जिसको आता है उससे सीख भी ले और दूसरों को उससे सिखवा भी दे, तो इससे वो ज़र्फ भी नजर आ जाता है, बजाय इसके कि वो इगोइस्टिक हो जाए कि तुमने मुझे ठीक कैसे किया, या तुमने जैसे हमने लास्ट सेशन में भी एक बात की थी कि टीचर जो है तुमने सवाल कैसे कर दिया। तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है कि अगर आप इस फेज के अंदर हैं, इस किसी भी मेंटोरशिप टाइप की चीज या लीडरशिप टाइप की चीज या कोई भी XYZ इस कैटेगरी के अंदर है, तो ये वाला ज़र्फ होना मेरी नजर में बहुत जरूरी है कि अगर आपको नहीं आता तो वो एडमिट कर लेंगे तो आप वो सीख जाएंगे, अगर उसको डिनाई कर लेंगे तो आप सारी जिंदगी उसे नहीं सीख पाएंगे। और वजी मैंने तो एक चीज फील की है कि ज़र्फ जो लफ्ज है ना, उसकी असल मानी है अक्लमंदी, जो एसेंस है ना वो अक्लमंदी है। खूबसूरत, बदतमीजी बदकलामी कर रहा है और हम कहते हैं ना आपका ज़र्फ अच्छा होना चाहिए और आप ना करें। फ्रैंकली स्पीकिंग अक्लमंदी का तकाजा भी होता है कि अगर किसी को गुस्सा आया हुआ है, किसी भी वजह से आ गया, तो उस गुस्से को इग्नाइट मत करो। The more you fuel the fire, the more it's going to ignite. आप उसको रिलैक्स माहौल में रहें तो वो बंदा कैसे, अब देखिए मैं ऊंचा बोलूंगा, आप जवाब ऊंचा बोलेंगे, उसके जवाब में मैं ऊंचा, और थोड़ी देर में शोर शराबा ही होगा, गुफ्तगू नहीं। ऐसे ही है। दूसरा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, आपका ब्लड प्रेशर हाई, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर हाई होंगे, गुस्सा टेम्पर हाई होगा, तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी टू वर्क जो है वो कम होती जाएगी, उसकी ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन है वो जीरो हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी जीरो। तो अक्लमंदी का तकाजा जो ज़र्फ है वो बेसिकली अक्लमंदी है, क्योंकि जैसे आप अपना अक्लमंदी का तकाजा दिखाते हैं, आप स्टूडेंट्स के सामने में आ गए और मैं कहता हूँ कि बच्चों मुझे जो चीज आती है वो आती है, जो चीज नहीं आती वो आप मुझे सिखा दें, तो उससे क्या होगा कि अब मेरी बेइज्जत होने का एस्पेक्ट खत्म हो गया और मेरी इज्जत ही बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज रिकॉग्नाइज कर दी और उनको रजिस्टर कर दी कि इस शख्स को जो चीज आती होगी उसमें ये बताएगा कि मुझे आती है, जो चीज नहीं आती होगी वो हमारे साथ बैठ कर डिस्कस करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2-3 दिन के अंदर वी विल लर्न टुगेदर एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट। तो मैंने एक प्रॉब्लम बॉक्स भी बनाया, उसमें मैंने कहा उसमें आपने एनोनिमसली अपने प्रॉब्लम्स डालने हैं, फिर हम उन प्रॉब्लम्स को एनोनिमसली डिस्कस किया करेंगे और फिर उसके सोल्यूशन निकाला करेंगे, तो एक एक प्रॉब्लम के 50-50 सोल्यूशन आ जाए।